शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर के नाल। सीएम भगवंत मान अज दिल्ली दौरे ते रहणगे। अज गृह मंत्री अमित शाह दे नाल मुलाकात करनगे। अमित शाह दे कोल किसानां दा मुद्दा चुकणगे। बासमती ते MSP देण दी मंग रखणगे ते कणक ते बोनस देण दी भी गल रखणगे। गृह मंत्री दे कोल भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दा मुद्दा भी चुकणगे। तां अज सीएम भगवंत मान गृह मंत्री दे नाल मुलाकात करनगे, दिल्ली दौरे ते रहणगे ते गृह मंत्री अमित शाह दे कोल बासमती ते MSP देण दी मंग रखणगे, कणक ते बोनस देण दी भी गल करनगे ते भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे विच पंजाब दी प्रतिनिधिता दी भी गल करनगे, मुद्दा चुकणगे। हुण गल किसानां दी। चंडीगढ़ दे विच सीएम भगवंत मान दा किसान जथेबंदियां दे नाल 3 घंटे तक मंथन चलिया ते मोहाली दे विच सरकार ने किसानां दीयां मंगां मनण दा ऐलान कर दिता ते अग्गों किसानां ने भी सहमति जता दित्ती, जिस नाल किसानां दा मंगलवार तो शुरू होया धरना कल खत्म हो गया। पंजाब भवन च सीएम मान दा किसानां दे नाल लंबा मंथन होया ते आखिरकार सरकार ते किसानां दे विचाले सहमति बन गई ते किसानां ने भी मोहाली तो धरना चुक लिया। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल खुद YPS चौंक ते किसानां दे मोर्चे दे विच पहुंचे ते खुद किसानां दे नाल बनी सहमति बारे जानकारी साझी कीती। आखिरकार किहड़ियां मंगां ते सहमति बनी है तुहानूं इस तों भी वाकिफ करवा दिंदे हां। हुण 4 दी थां 2 पड़ावां दे विच झोना लगेगा। 14 ते 17 जून ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ MSP ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਗੀ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ MSP ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਜੂਨ ਤੇ 17 ਜੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਤੇ MSP ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਣਕ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ MSP ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अपना जड़ा मोर्चा इत्थे ही केड़ा अपना मोर्चा होर बेनती करदे हां। एक होर बेनती है, ए मोर्चा खत्म नहीं गा, ए मोर्चा खत्म नहीं गा, ए पोस्टपोन है। अगर लोड़ पई अगे समय के मुताबिक होर लोड़ पई तां फेर आवांगे। ਸੋ ਆਖਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਤੇ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। उधर BKU डकौंदा के प्रधान बूटा सिंह बुरजगिल ने जगजीत सिंह डल्लेवाल ते वड्डा इल्जाम लगाया है। कहा है कि डल्लेवाल जथेबंदियां दे विच एका नहीं होण दे रहा। सानू सब नू एकजुट होना चाहिए है। असीं सब नू एकजुट करन दे विच लगे हां। चंडीगढ़ मोर्चा भी इकट्ठे होके लड़दे तां चंगा हुंदा, लेकिन कई लीडरां नू भुख हुंदी है कि मेरी CM दे नाल जफ्फी पै जे। नाल उन्होंने यह भी कहा कि जदों तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उदों तक MSP मिलना मुश्किल है। बूटा सिंह बुरजगिल BKU डकौंदा के प्रधान ने उन्होंने वड्डा इल्जाम लगाया है जगजीत सिंह डल्लेवाल ते कहा है कि डल्लेवाल जथेबंदियां दे विच एका नहीं होण दे रहे।
ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਜੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਸ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਰਨਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਠਾਈਆਂ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸੇਮ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੱਫੀ ਪੈ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੀ ਆਹ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ WTO ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ CM ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1766 ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ 1500 ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ 1700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀ
ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਨ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਅਗਰ ਰਿਟਾਇਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਏਜੀ ਪਿਰਾਰੇਵਲਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਤਿਆਰਾ ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਟਦਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे करोड़ों करोड़ों भारतीय उनकी आत्मा आहत हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने श्री राजीव गांधी के एक हत्यारे को आज रिहा कर दिया। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। 9 सितंबर 2018 को तत्कालीन बीजेपी AIADMK गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने उस समय के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित, जो पूर्व बीजेपी नेता हैं और जिन्हें मोदी जी ने तमिलनाडु का गवर्नर लगाया था, उनको यह सिफारिश भेजी कि राजीव गांधी जी की हत्या के 7 हत्यारों को रिहा कर दिया जाए। श्री बनवारी लाल पुरोहित तत्कालीन गवर्नर तमिलनाडु ने निर्णय लेने से कोई निर्णय नहीं लिया, ना हां में ना ना में, उल्टा अपना पल्ला झाड़ते हुए राष्ट्रपति जी को भेज दिया मामला और निर्णय ना लेने की भारत सरकार के नॉमिनी गवर्नर और राष्ट्रपति जी के निर्णय को ना निर्णय लेने को कारण को देखते हुए उन्होंने राजीव जी की हत्या के एक हत्यारे को रिहा कर दिया। दरअसल पिरारेवलन ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧੇਗਾ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, न्यूज़ 18 पंजाब।